مسا مفت نہیں ہے۔ کیا مضمون ہے جی؟ مسا مفت نہیں ہے، اس کی پرائس، اس کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ٹرانسفر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، پڑھیں گے نہیں، خروج 29 باب میں ہارون کاہن کو کہانت کی خدمت کے لیے سب سے پہلے اس جو پچھلی بار میں نے بتایا تھا اس تیل سے سب سے پہلے ہارون کاہن کو ایک پریسٹ ہونے کے لیے مسا کیا گیا، اور اس کے بعد جب ہارون کاہن کی ڈیتھ ہونی تھی تو پھر خدا نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اسے، یہ گنتی 20 باب میں لکھا ہے کہ اسے تو فلاں جگہ پر لے جا، اور وہاں پر جا کر تو نے جو اس کا کہانت کا لباس ہے یہ تار دینا ہے، اور یہ تار کر اس کے بیٹے کو پہنانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہارون کاہن کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس لباس کو اتارا گیا اور اس کی اگلی نسل کو پہنایا گیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انائنٹنگ اور قدرت جو پہلے باپ پر تھی اور پھر اس کے بیٹے کو اس بات کے لیے مسا کیا جاتا ہے۔ اور جب زبور 133 میں آتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ ہارون کی داڑھی سے بہتا ہوا پیرہن تک جا پہنچا، یعنی کہ انائنٹنگ جو ہے، مسا جو ہے، یہ نسل در نسل جو آپ کے جسمانی بچے ہیں اور جو آپ کے روحانی بچے ہیں، یہ ان میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ بلیسنگ ان میں جاتی ہے۔ آج جو مین ٹاپک ہے وہ ایلیا اور الیشا کے بارے میں ہے۔ مسا وہ خدا کی قدرت ہے جو آپ کو خدا کے سپر نیچرل، عجیب اور بڑے اور جلالی کام کرنے کے لیے قابلیت دی جاتی ہے، یا اس بات کے لیے آپ کو ڈیڈیکیٹ یا مسا یا مالش یا آپ کے اوپر انڈیلا جاتا ہے، جانے والا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک خادم رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے، اور دوسرا خادم ہے وہ منسٹری میں ان ہو رہا ہے۔ یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جب یہ چھڑی ٹرانسفر کرتے ہیں، مشرف کا ہم نے دیکھا تھا، تو اس بات یہ خادم ایک جا رہا ہے سبان کو اور ایک نیچے زمین میں۔ ایلیا برگزیدہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جو خدا سے محبت کرتا ہے، جس کے وسیلہ سے خدا نے بڑے معجزات کیے، جس نے ثابت کیا کہ لیونگ گاڈ ایک ہی ہے، اور جس نے سامان کو بند کر دیا، سامان کو کھول دیا، روٹی اور تیل کو، بیوہ کو برکت دینے والا، بہت سارے کام کرنے والا یہ برگزیدہ شخص، خدا کا نبی، اب جب یہ رخصت ہونے والا ہے اور الیشا کو خبر آ گئی ہے کہ یہ جانے والا ہے، تو پہلا پوائنٹ جو آتا ہے جلجال۔ جلجال کا مطلب ہے، دو اس کے مطلب نکلتے ہیں، اسے عبرانی میں پتھروں کا دائرہ بھی کہتے ہیں، اور اسے ہٹا دینا، ڈھلکنا یا ڈھلکا دینا بھی اس کا مطلب ہے۔ یہ وہ پہلا مقام ہے جہاں پر یہ دونوں نبی اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرسٹ پلیس جو ہے اس کا نام جلجال ہے۔ اب الیشا جو ہے یہ کچھ لینا چاہتا ہے اپنے استاد سے، یا اپنے استاد کو ویسے نہیں جانے دے رہا، بلکہ اس سے بلیسنگ اس کو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو سب سے پہلا ٹیسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اس خادم کے ساتھ موو کر رہا ہے، ایک خادم کے ساتھ موو کر رہا ہے۔ جب ٹیم
اپنے کسی سینئر خادم کے ساتھ موو کرتی ہے تو انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے خادم کو اور خدا کو منسٹر کرے. ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ سینئر خادم کو دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے, کس طرح سے منسٹر کرتا ہے. وہ انائنٹنگ جو ہے وہ ایسا ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کسی سینئر کے ساتھ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب الیشا کو پتہ چل گیا ہے میرا استاد جانے والا ہے, تو اس نے ساتھ موو کرنا شروع کر دیا. کرتا ہے یہ کیا ہوگا, یہ الیشا کے کپڑے دھوتا, ایلیا کے کپڑے دھوتا ہوگا, استری کرتا ہوگا, شاید اس کی جوتی پالش کرتا ہوگا, شاید اس کا بیڈ ٹھیک کرتا ہوگا, شاید اس کے لیے کھانا یا لنچ بناتا ہوگا. یہ خدمت کرتا تھا. تو خدمت کرتے کرتے اپنے روحانی باپ سے زیادہ بلیسنگ اس کی زندگی میں آ گئی. صرف وہ سینئر خادم کو منسٹر کر رہا تھا, منسٹر اپنے یعنی کہ اپنے استاد کو خدمت کرتا کرتا. بڑا سمپل سا کھلیا ہے کسی سے برکت لینے کا, کسی خادم سے, کسی مسا شدہ شخص سے اس کی خدمت کر کے آپ برکت لے سکتے ہیں. اور ایلیا نے یہ والا نسخہ کیا. اگر ہم پڑھیں یشوع 5 باب اس کی 9 آیت, یشوع 5 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے, پھر خدا نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈلکا دیا. اس سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے. جلجال وہ جگہ ہے کہ جب یہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور اب 40 سال ہو گئے ہیں انہیں بیابان میں آوارہ پھرتے ہوئے, مرتے ہوئے, دکھ تکلیفیں سہتے ہوئے, اور یقیناً مصری فرعون وہ یہ باتیں کہتے ہوں گے کہ یہاں پر تو بڑے جوش سے نکلے تھے کہ ہم ملک کنعان میں جا رہے ہیں. وہ انہیں مذاق اڑاتے ہوں گے, وہ انہیں جوک کرتے ہوں گے کہ بڑے زور سے نکلے گئے کہ ہم ملک کنعان میں جا رہے ہیں. لیکن یہ تو یہیں پر رہ گیا, یہ بیابان میں رہ گیا, یہ یہی مار کھپ گئے ہیں. اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے, وہاں پر لکھا کہ میں نے اس ملامت کو, جو مصر کی ملامت ہے, یعنی کہ وہ لعنت, وہ بری عادتیں, وہ بری سوچیں جو ان کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی, وہاں پر خدا نے سب سے پہلے جب یہ بیابانی سفر ختم ہو گیا ہے, یردن کو پار کر لیا ہے, تو سب سے پہلے بات جلجال میں بہت ساری چیزیں ہوئی تھی, لیکن اس کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. تو پہلی بات جو خدا نے کہا کہ میں نے وہ ساری جو تمہاری سوچیں یا تمہارے جو ایسی تھنکنگ یا نیگیٹو سوچیں یا تمہارے اندر غصہ ڈیولپ ہو چکا تھا یا تمہارا اور چیزیں ڈسٹرب ہو گئی تھی, یا وہ ساری بدروہیں جو تم مصر سے لے کر آئے تھے, یا وہ ساری رسومات جو تم وہاں سے لے کر آئے تھے, خدا کہتے ہیں کہ میں پھر کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے ڈھلکا دیا. یہ وہ جگہ ہے, this is the starting point for the anointing. یہ مسح کا لینے کا پہلا پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آپ دنیا اور دنیا کے کاموں سے مکمل طور پر رہائی حاصل کر لیتے ہیں. انائنٹنگ بعض اوقات اس لیے ہم پر نہیں آتی ہے کہ ہم دنیا میں سے جدا نہیں ہوتے ہیں. مسح کا مطلب یہی ہے اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا دنیا سے. تو یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جس کو سٹارٹنگ پوائنٹ, یعنی کہ جہاں پر ان کو مزید کلیئر کیا گیا, مزید ان کو پاک کیا گیا تاکہ پھر سے ملک کنعان میں داخل ہو سکے. تو انائنٹنگ کے لیے پہلی چیز جو ہے روح القدس کے لیے, پاک روح کے لیے, کہ ہم ہر طرح کی دنیا کی علائشوں سے, دنیا کی ملامت سے اور دنیا کی بت پرستی سے ہم آزاد ہوں. یہ وہ جگہ ہے, اگر 12ویں آیت پڑھیں, اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا
और आगे फिर बनी इसराइल को मन कभी ना मिला। 40 सालों में वो बटेरे खाते रहे, गोश्त खाते रहे, हर रोज रोटी आसमान से आती, जमा करते, खाते। 40 सालों में उनको धूप नहीं लगी, अब्बर उनके साथ साथ, उनको अंधेरा महसूस नहीं हुआ, आग का सतून उनके साथ साथ, चट्टान उनके लिए पानी देती रही, मिरेकल्स उनके बीच में होते रहे। लेकिन ये खुदा कर रहा था, वो एक सिस्टम में लग गए थे, जैसे एलिया करेत के नाला पर बस का कुछ चीजें होती हैं, हम उसके आदी हो जाते हैं। लेकिन ये वो जगह है जहां पर एलिया अलीशा को लेकर आया है कि अब उन सारे पैकेज को छोड़कर, वो सारी अट्रैक्शन को छोड़कर कि रोज रोटी मिल जाएगी, क्या है बस का हम काम नहीं करते हैं, जॉब है, पैसे आ जाएंगे, हम खुदा पर भरोसा नहीं करते हैं। बाहर के मुल्कों में मैंने देखा है कि जब वहां पर दुआ सेशन लगाना चाहते हैं तो लोग खुलते ही नहीं है दुआ के लिए। क्यों नहीं खुलते हैं? आराम से एक एक बंदे की जेब में 10-10 क्रेडिट कार्ड है, 20-20 क्रेडिट कार्ड है, हर रोज आपको क्रेडिट कार्ड, हर रोज आपको बैंक कहता है इतने करोड़ ले ले, इतने करोड़ ले ले। आपको खुदा की क्या जरूरत है? पैसे ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो बाज चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं कि जो हमें खुदा की तरफ देखने नहीं देती हैं। तो इसलिए अनॉइंटिंग के लिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है कि सारी चीजें मौकूफ हो जाए, स्टॉप हो जाए, जो कुछ भी है, और फिर एक वक्त आए आप खाली हो और खुदा हो और आपकी आंखें जो हैं खुदा पर लगी हो। अनॉइंटिंग के लिए पहला पॉइंट यह है कि आपका ईमान बढ़ जाए खुदा की जात पर, आप अपनी जरूरतों के लिए खुदा की तरफ देखना शुरू हो जाए। बेसिकली जलजाल वो जगह है जहां से आपके ईमान की बिगनिंग होती है, आपके ईमान की शुरुआत होती है। मेरे अज़ीज़ों, ये वो जगह है जहां पर आप कीमत देते हैं और ईमान की जुबान बोलते हैं। आप प्रोफेटिक वर्ड अपने लिए रिलीज करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि खुदा आज मुझे अपने रूह से भरने को है। आप कहें मेरे पीछे के, खुदा अपने रूह से मुझे भरने को है। बोले, खुदा अपने रूह से मुझे भरने को है। आप दाएं वाले को कह सकते हैं, खुदा अपने रूह से आपको भरने को। सब कहे, जरा कहें बाएं वाले से के, खुदा अपने रूह से आपको भर। ये स्पीकिंग पॉइंट है, ये वो एनकरेजिंग वर्ड है, ये वो ईमान के वर्ड हैं जो अपने चर्च के लिए बोल सकते हैं, अपने मुल्क के लिए बोल सकते हैं, अपने बेटों के लिए बोल सकते हैं, अपनी बेटियों के लिए बोल सकते हैं, उनकी शादी के लिए बोल सकते हैं, अपनी औलाद के लिए बोल सकते हैं, अपने कारोबार के लिए बोलते हैं। ये वो जगह है जहां पर खुदा आपको लेकर आता है कि अब आप चीजों पर नहीं बल्कि ईमान पर चलना सीखे, और फिर अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जाती है। समटाइम कुछ लोग थोड़ा सा ईमान हासिल करके वहीं ठहर जाते हैं। अलीशा ने आगे जाने के लिए इसे कहा, एलिया ने अलीशा से कहा कि तू अब यहीं ठहर जा। कई खादम थोड़ा सा खिदमत करके वहीं पर स्टक हो जाते हैं। दे नेवर ग्रो, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। कई बपतिस्मा लेकर गैर ज़बानें बोलकर वहीं स्टक हो जाते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। चर्च उधर का उधर रह जाता है, खादम बढ़ते नहीं हैं, चंद चीजों के साथ बस उधर ही पड़े रहते हैं, उस जलजाल में पड़े रहते हैं। लेकिन दिस इज द पॉइंट कि हम ईमान के कदम अपनी जिंदगी में उठाते रहें। हम ईमान की ज़बान अपने कारोबार के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने खादम के लिए बोलते रहे। अब जैसे ईमान की जुबान बोलेंगे वो चीजें आपकी जिंदगी में वकूफ पजीर होना शुरू हो जाएंगी, और जब वो चीजें वकूफ पजीर होंगी आप पर अनॉइंटिंग, रूह खुदा का मसा, आपका ईमान, मौजूद की बरकत, आपकी जिंदगी में बरकत, आपके रुपए पैसे पर बरकत, आपकी नस्लों पर बरकत बढ़ती चली जाएगी। जब आप ईमान के बल को रिलीज करते रहेंगे और कहते रहेंगे कि खुदा मुझे अपने रूह से भरने को है, खुदा इस कलीसिया को रूह से भरने को है, खुदा इस कलीसिया में से सूरबाओं को उठाएगा, बेटों को उठाएगा,
उठाएगा, बेटियों को उठाएगा, मुबशरों को उठाएगा, खादमों को उठाएगा, जो गैर कौम होता उसका पैगाम लेकर जाए। जब आप बोलेंगे तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। हम थोड़ी सी बरकत लेकर बस का तो बस ठीक है, इतना काफी है। अलीशा वहां पर स्टॉप नहीं करना चाहता है। जो बरकत आपके पास है ये बिगिनिंग है। आसमानी मान मकूफ हो चुका है, मिस्र की मलामत उतार दी गई है, और अब ये वो जगह है कि जहां पर खुदा चाहता है हम ईमान का सफर शुरू करें। और लिखा है खुदा के कलाम में कि रास्तबाज बंदा किससे जीता रहेगा? मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहे। डोंट स्टॉप हियर, कभी यहां पर रुकना जाए। अपनी रूहानी तरक्की के लिए हाथ पांव मारते रहें, स्ट्रगल करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, खानदान के स्ट्रगल करते रहें, स्ट्रगल करते रहे हैं। आज खुदा के फजल से 5 खानदानों को बैठकर हमने कहा है स्ट्रगल करते रहे हैं। पिछले वक्तों में हमारी यूथ यहां तक नहीं आई है, लेकिन स्ट्रगल दुआ बोलते रहे हैं। आज फजल है कि यूथ का एक अच्छा ग्रुप हमारे सामने आ चुका है। बोलते रहे हैं, कहते रहे, खुदा के शुक्र गुजार है। आज एक बड़ी अच्छी टीम जो है जो अदर नेशन तक पहुंच रही है। जब आप बोलते हैं, जब डिलीवर करते हैं, कभी हालात को देखकर परेशान मत हुआ करें, ये ऐसा है, ये ऐसा है। स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम में मेरे से बड़ी कुदरत पाई जाती है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। ऑलवेज मुश्किल हालात में, मायूसी हालात में, बीमारी में, कमजोरी में, कोरोना में, हर तरह के चैलेंजेस में खुदा के कलाम को बोले। ये खुदा का कलाम आपको कुव्वत देगा, ये खुदा का कलाम आपको डूबने नहीं देगा, ये खुदा का कलाम आपको मरने नहीं देगा, ये आपकी जिंदगी में मौजूद का दरिया को जारी कर देगा। When you speak the word of God, जब आप खुदा के कलाम को बोलते रहेंगे, बोला करे, बोला करे, बोला करे द वर्ड ऑफ गॉड को। दूसरी जगह बैत एल, जिसको खुदा का घर कहते हैं, यह वह जगह है जहां पर बाप अब्राहम ने पहला मस्बा बनाया। यह वह जगह है जहां पर खुदा यकूब से बातें करता है, और जहां पर यकूब कहता है यह जगह खुदा का घर होगी, और वो यहां पर कहते हैं मुझे एहसास ना था कि यहां पर खुदा मौजूद है। बैतल ये वो जगह है, पहली बात खुदा का घर। जब आप खुदा के घर में रेगुलर आते रहेंगे, अनॉइंटिंग बढ़ती चली जाएगी। जब आप खुदा के घर को दर्जा देंगे, खुदा के घर को दर्जा देने का मतलब है जब आप कलाम को, खुदा बाप को दर्जा देंगे, और जब उसके घर में आएंगे, जब आप यहां पर आते हैं तो आप ये कहते हैं हम खुदा के घर जा रहे हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं किसी पास्टर के घर जा रहा हूं। दिस इज द टेंपल ऑफ गॉड। ये जब आप बोलते हैं, जब आप आते हैं, तो ऑटोमेटिकली अनॉइंटिंग आपकी जिंदगी में बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आप कुर्बान हो रहे हैं, आप बरकत दे रहे हैं, आप दयायकी दे रहे हैं, आप बहुत कुछ दे रहे हैं, आप खुदा को दर्जा दे रहे हैं। जब ये आप करेंगे, रेगुलर खुदा के घर में आएंगे, अनॉइंटिंग ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी पर ठहर जाएगी। ये वो जगह है जहां पर फिर खुदा आपके साथ बोलता है, खुदा आपके साथ कलाम करता है, खुदा आपके साथ नबूवती तौर पर बोलता है, खुदा आपके साथ अपने खादम के वसीला से बोलता है। कोई आप पर हाथ रखता है, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है, बरकत ट्रांसफर होती है। कोई आप पर हाथ रखता है, बीमारी जाती है, बदरूहें जाती है, कमजोरियां जाती है। जब आप खुदा के घर में होते हैं, क्योंकि यहां पर खुदा मौजूद होता है, जहां पर वो दुआओं को सुनता और जवाब देता है। इसलिए खुदा के घर को दर्जा देना ये ईमानदार की निशानी होनी चाहिए। ये वो जगह है बैतल, जिस्मानी तौर पर मरने की जगह, सेल्फ डिनाई करने की जगह, जहां पर आप का जिस्म खत्म हो जाता है, फिर अनॉइंटिंग आप पर ठहरती है। पाकिस्तान दुनिया में पहले दूसरे नंबर पर है कि जहां पर
سب سے زیادہ گندی مووی، فلمیں اور ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں پوری دنیا میں. کسی جگہ پر ننگی فلمیں نہیں دیکھی جاتی، گند نہیں دیکھا جاتا، سب سے زیادہ پاکستان میں. پھر انائنٹنگ نہیں آتی ہے. اگر کوئی رات بھر گندی فلمیں دیکھتا رہے، گندی سوچ ہو اور صبح مسا کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے، ایسے انائنٹنگ نہیں آتی ہے. یہاں پر بیتل کا مطلب ہے جہاں پر ہم اپنے جسم کو کل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جسمانی خواہشات کو ختم کر. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم اپنے صلیب اٹھا لیتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم کہتے ہیں خدا صرف میرا بدن حاضر ہے، تو ہو اور میں ہوں. یعقوب یہی کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ تو یہاں پر ہے. اس بات کو یاد رکھیں، سب سے پہلے جو انائنٹنگ ہے یہ ہماری روح میں آتی ہے، پھر روح سے یہ بدن میں آتی ہے. اس لیے اگر بدن اس قابل نہیں ہے، وہ یہ گند ڈال رہا ہے، گندی چیزیں کر رہا ہے، انائنٹنگ اس پر نہیں رہتی ہے. سمسون کی زندگی ہمارے سامنے ہے. سمسون ماں کے پیٹ ہی سے انائنٹڈ تھا. اس کے ماں اور باپ کو یہ نصیحت کی گئی تھی کہ تم نے کوئی حرام چیز اور کوئی نشے والی چیز نہیں کھانی پینی ہے. وہ بائی دا برتھ وہ انائنٹڈ تھا، لیکن ایک گند اس کی زندگی میں تھا جو ختم نہیں ہوا، اور اس گند کی وجہ سے خدا کا روح لکھا ہو اس سے جدا ہو گیا. وہ مسا اس کے اوپر چھٹ گیا اور پھر فلسطینیوں نے اس کا تماشا بنایا. بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم شاید سارا دن گند ڈالتے رہتے ہیں، گند بکتے رہتے ہیں، گندی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ ایزیلی کسی کو پتہ بھی نہ چلے آپ کیا کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں. ایسے بندوں پر انائنٹنگ نہیں ٹھہرتی ہے. ان بندوں اور بیٹوں اور بیٹیوں پر انائنٹنگ ٹھہرتی ہے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو خیر آباد کہہ دیا ہے، جو سے نکل آئے ہیں، جنہوں نے پاکیزگی کے راستے کو اختیار کر لیا ہے. ان پر میرے عزیزو یہ انائنٹنگ ٹھہرتی ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو ہمیں قربان ہونا ہے، ہمیں قربانی دینی ہے، ہمیں اپنی خواہشات کی قربانی دینی ہے. ہمیں ہر اس چیز سے چھٹکارا حاصل کر لینا ہے جو ہمیں خدا سے دور رکھتی ہے. ہمیں مسا کے لیے، انائنٹنگ کے لیے، انائنٹنگ نیکسٹ سنڈے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انائنٹنگ آپ کو کچھ اور ہی بنا دیتی ہے، مسا آپ کو کچھ اور ہی بنا دیتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز کو یاد ہے، جب انائنٹنگ ہے، انائنٹنگ کب آئے گی؟ جب آپ کے اندر بھوک ہوگی، تڑپ ہوگی، پیاس ہوگی، جب آپ خادموں کے ساتھ واک کر رہے ہوں گے، جب آپ خادموں کا فیلوشپ میں ہوں گے، جب آپ دعائیا میٹنگ میں ہوں گے، جب آپ کسی سیمینار میں ہوں گے، جب آپ کسی جگہ پر جا رہے ہیں، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کچھ چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، آپ خدا پر ایمان رکھ رہے ہیں، آپ جب خدا کے گھر میں آ رہے ہیں، جب آپ نے دنیا داری کی چیزوں کو خیر بات کہہ دیا، تو انائنٹنگ آپ پر، قدرت آپ پر ٹھہرنا شروع ہو جائے گی، آپ کے خاندان پر ٹھہرنا شروع ہو جائے گے جب آپ خدا کے ساتھ ہوں گے. میرے عزیزوں، تیسری جگہ وہ جہاں پر پہنچتے ہیں وہ یہرو شہر ہے. ایلیا کو پتا ہے میں نے اٹھا لیا جانا ہے. الیشا کو بھی پتا ہے آج استاد جی نے چکیا جانا میں، اور وہاں پر پھر سے ایلیا الیشا کو یہرو میں لے کر آیا ہے. یہاں پر نبیوں کا سکول تھا، یہاں پر نبیوں کا سکول تھا تاکہ یہ انبیاء زادوں کے ساتھ اس کی میل جول ہو. یہ دیکھے سکول میں، یہ دوسروں کو سنیں، اس کی فیلوشپ ہو جائے، اس کا تھوڑا سا اس کو پتہ چل جائے. جب یہ دوسرے انبیاء زادوں کے ساتھ، وہ بھی سارے انبیاء تھے، انہوں نے کہا پتہ تجھے پتہ ہے تیرے استاد نے اٹھایا؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میرے استاد نے اٹھایا جانا. وہ بھی سارے نبی تھے، ان کا بھی پتہ اب کیا ہونے والا ہے. عام شخص نہیں تھے، ان کی فیلوشپ عام نہیں تھی. کئی بار ہم چرچ، پاکستانی چرچ پٹھے سیدھے بندے نال بہ کے اپنی انائنٹنگ گوا چھڑتے ہیں، اور یہ بڑا ہی پرابلم ہے ہماری انائنٹنگ کو لوز کرنے کا. ڈونٹ لوز یور انائنٹنگ. اپنی برکت کو غلط لوگوں کی فیلوشپ میں بیٹھ کر کبھی لوز نہ کریں. آلویز سٹ ود اے بلیور، آلویز سٹ ود اے مین آف گاڈ. خدا کے بندوں، خدا کی بندوں کے ساتھ فیلوشپ رکھے، آپ کی بلیسنگ بڑھ جائے گی. جب آپ کرٹیکل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کرٹیسائز کرنے والوں پر بیٹھیں گے، بدی گناہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں، اس کی بھی بیڈ انائنٹنگ آپ پر آ جائے گی.
बैड अनाइंटिंग आप पर आ जाएगी। इसलिए हमेशा इस बात को याद रखें। और यहां पर भी एलिया अलीशा को लेकर आया है कि इसकी फेलोशिप हो जाए। एलिया ने फिर से कहा था, यार तू बैतल में ठहर जा, तू जलजाल में ठहर जा, तू यहरू में ठहर जा। अलीशा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। कई लोग हैं जिन्होंने ईमान की जिंदगी शुरू की, बाद च किसी मिशन में पैसे चंगे दे देते, मोटरसाइकिल दान दे, बाद च डेड जगह च चले गए। ये पैकेज बड़ा कम खराब कर देना। हजरत नूह ने जब पहली बार खिड़की खोली अपनी कश्ती की, तो उसने किसको भेजा था? किसको? कौवा को भेजा। कौवा नहीं वापस आया, वो वापस नहीं आया था। वो कौवे ने देखा हर पासे गोश्त ही गोश्त, हर पासे मुर्दार ही मुर्दार, उन्होंने मैं तो अमरीका आ गया, वो नहीं वापस आया। कई बार की खादम बिलीवर भी हम पैकेज में आकर मोटरसाइकिल मिलन दे, घर मिलन दे, बच्चों की फीसा मिलन दिया, हम भी कई बार पैकेज में अपनी रूहानियत, अपनी अनाइंटिंग खराब कर लेते हैं। दुनिया के पैकेज में अपने मसा को खराब कर लेते हैं। लेकिन अलीशा नहीं रुक रहा। अलीशा ने किसी पुरकश जगह पर स्टे नहीं किया। हालांकि ये सारी जगह तारीखी थी, उसने तारीख के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने हिस्ट्री के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने उनकी अहमियत के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उनके दिल फ्रेम नजारों पर उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, क्योंकि उसके सामने एक टारगेट था। मैंने उस मसा को हासिल करना है, मैंने खुदा के रूह को हासिल करना है। मुझे ये समझ आ गई है, यीशु ने भी कहा था, जब तक तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहना है। मैंने मसा को लेना है, मैंने पाक रूह को लेना है, मैंने उसके रूह से ममूर होना है, मैंने रूह खुदा की नेमतों को लेना है, मैंने रूह खुदा के फलों को लेना है। जब तक मैं ले ना लूं मैं बैठ नहीं सकता है। मैंने दुआ करते रहना है, मैंने रोजे रखते रहना, क्योंकि मुझे मसा की जरूरत है, मुझे दूने मसा की जरूरत है। जब ये तड़प नौजवानों में, बुजुर्गों में, भाइयों में आएगी, उस चर्च में आग ऐसी लगेगी जो सारे मुल्क अपने लपेट में ले लेगी। आज रूह कुदस की आग की जरूरत है, लेकिन जब ये तड़प होगी, मुझे मसा दे, मुझे मसा दे, मुझे मसा दे, मुझे दूना मसा दे, मुझे ट्रिपल मसा दे, मुझे 4 गुना से ज्यादा मसा दे। जब ये तड़प है, यानी कि कसरत के साथ मैं तेरी बरकत को अपनी जिंदगी में लेना चाहता हूं, ये तड़प होनी चाहिए। एलिया कह रहा है तो यहीं ठहर जा। अलीशा कह रहा है नहीं मेरे आका, आई डोंट स्टॉप टू हियर। मैंने आगे जाना है तेरे साथ, मैंने तुझे खाली हाथ नहीं जाने देना है, मैंने तुझसे कोई बरकत लेनी है, मैंने तुझसे कुछ लेना है, मैंने तुझे खाली हाथ नहीं जाने देना है। ये शहर मेरे लिए कुछ नहीं है, ये अमेरिका मेरे लिए कुछ नहीं है, ये न्यूयॉर्क, ये पेरिस, ये फ्रांस मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरी मंजिल कुछ और है। मेरी मंजिल के मुरब्बे नहीं है, घर नहीं है, गाड़ियां नहीं है, बल्कि खुदा का रूह मुझे चाहिए, खुदा की कुदरत मुझे चाहिए, प्रेजेंस ऑफ गॉड मुझे चाहिए। मेरी डेस्टिनेशन होली स्पिरिट है, अनॉइंटिंग है, डबल पोर्शन अनॉइंटिंग मेरी जरूरत है। चेक योरसेल्फ, आप कहीं रुक तो नहीं गए, आप कहीं ठहर तो नहीं गए। आपकी ब्लेसिंग, आपकी मिनिस्ट्री, आपकी अनॉइंटिंग, कोई रुकावट, कोई पत्थर तो नहीं आ गया? क्या आप यहां पर रहते बढ़ रहे हैं? बस वही यहू वो जगह है जो खतरनाक जगह है, डेंजरस प्लेस। ईमान भी आ गया, मार भी लिया, खुदा का घर भी है। ये वो जगह है जहां पर आपने जंग करनी है, प्लेस ऑफ वारफेयर। अनॉइंटिंग आ नहीं सकती है जब तक आप रूहानी जंग को जीत नहीं जाते। आपकी जंग है रसूमात के साथ, आपकी जंग है बुत परस्ती के साथ, आपकी जंग है जादूगरों के साथ, आपकी जंग है गलत चीजों के खिलाफ, आपकी जंग आपके जिस्म के खिलाफ है,
آپ کا جسم ہر روز کہتا ہے اسے مار دے، اسے گالیاں نکال، اسے تھپڑ لگا، اس کی بے عزتی کر، اس کی انسلٹ کر۔ آپ کی جنگ ہے اپنی کرواہٹ کے ساتھ، آپ کی جنگ ہے آپ کے غصے کے ساتھ، آپ کی جنگ ہے جنسی چیزوں کے ساتھ۔ جب آپ ان چیزوں پر غالب آ جاتے ہیں تو آپ پر انائٹنگ اور قدرت ٹھہر جاتی ہے۔ لڑتے رہیں، لڑتے رہیں، لڑتے رہیں۔ یہ بڑی بڑی دیواریں مذہب کی ختم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ یہرو کی 2 دیواریں تھیں۔ اگر مسح چاہیے تو آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ مسح میں بہت زیادہ برکت ہے، اس لیے یسوع مسیح نے اسی وقت کہا تھا تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے، تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ تالیاں مار مار کر بریزدہ سیر کو ٹشڑ دے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نعرے مارتے ہیں اور دیواریں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں اور ایمان کی چال چل رہے ہوتے ہیں میرے عزیزوں۔ اور اس کے بعد یردن، یہ آخری جگہ ہے۔ یردن یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بنی اسرائیل نے ملک کنعان میں جانے کے لیے کراس کیا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جو کہ بیابان اور کنعان کے بیچ میں ہے، ڈیوائیڈ کرتی ہے، سیپریٹ کرتی ہے۔ یردن وہ جگہ ہے جہاں پر یسوع مسیح کا پانی کا بپتسمہ ہوا تھا۔ یردن وہ جگہ ہے جہاں پر خدا کی آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ یردن وہ جگہ ہے جہاں پر کبوتر کی صورت میں روح القدس مسیح یسوع پر نازل ہوا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اپنی ساری سیلف ڈینائی کا انکار کرتے ہوئے پانی میں چلے جاتے ہیں اور ایک نیا انسان بن کر ابھرتے ہیں تاکہ انائٹنگ اور قدرت آپ پر ٹھہرے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آسمان کھل جاتا ہے۔ اس شخص نے، الیشا نے پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ بڑے سٹاپ آئے ہیں، ہر جگہ ایلیا نے کہا یار بھائی تو اتنے ٹھہر جاتے ہیں، اتنے گرجا کھول دینے ہیں، ادھر سکول کھول دیتے ہیں۔ کہندا نہ، چلے تجھے میں ہیڈ ادھر بنا دیتا ہوں، پادریوں کا انچارج بنا دیتا ہوں۔ کہندا نہ، چاہے تیرے نام فاؤنڈر چیئرمین لگا دینے۔ کہندا نہ، تیرے نام مبشر لا دینے۔ کہندا نہ، میں نے کچھ نہیں لینا، میں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا، میں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا۔ لگا رہا ہے کہ جستجو میں تکلیفیں ہیں، ٹریولنگ اس نے ختم نہیں کی ہے، اس نے چلنا ختم نہیں کیا ہے، اس کی دعا رکی نہیں ہے، اس کی وفاداری رکی نہیں ہے، اس کی obedience رکی نہیں ہے۔ وہ کرتا رہا، اس کے کپڑے بھی دھوتا رہا، اس کے کھانے بھی پکاتا رہا ہے، اس کو دباتا بھی رہا، لیکن نہ کوئی ڈیمانڈ ہے، کوئی ڈیمانڈ بھی اس نے نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کوئی ڈیمانڈ آخر میں اس نے کی تھی، اور وہ ڈیمانڈ کچھ اور تھی۔ جب یہ پار ہو گئے ہیں، ایلیا نے الیشا سے کہا الیشا تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ پچھلے وقت میں کسی جگہ پر ایلیا نے ایسا نہیں کہا ہے، نیور۔ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ بعض اوقات چرچ کہتا ہے لو جی اسی بڑے پرانے ہاں، سانو پارے سامنے کوئی ویلڈر بھی نہیں لایا، انہوں ویلڈر بنا دیتا نے۔ اہی سب تو پہلا اہی ہاں جنہیں گرجا شروع کیتا ہے، سانو کدی یہ نہ موقع ہی نہیں دیتا، دعا بھی نہیں کران دی، آپ بھی سارا کچھ کر چھڑ دینے، اور فلان مبشر بنا دیتا، فلان ویلڈر۔ سب تو پہلے تو اہی ہاں جی، جنہوں مرضی پوچھ لو، اہی ہاں سب تو پہلا۔ لیکن ایسے ہوتا نہیں ہے۔ ایلیا نے الیشا کو اس وقت کہا جب اس نے دیکھا یار یہ بندہ کچھ چاہتا ہے، he needs something، یہ خدا کا کام کرنا چاہتا ہے، یہ میرے ساتھ دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہے،
ये मेरे साथ तकलीफ उठाने के लिए साहब। एलिया ने देख लिया इस बंदे च मिलावट को रियाकारी नहीं है। एलिया ने देख लिया ये बंदा दोगली बात नहीं करता है। एलिया ने देख लिया ये मुरब्बियां दे चक्कर च, चर्च बिल्डिंग दे चक्कर, पादरी बनन दे चक्कर च, एल्डर बनन दे चक्कर च नहीं है। इसकी डिमांड कुछ और है, इसकी ख्वाहिश कुछ और है, इसकी ख्वाहिशात रूहानी है, ये रूहानियत में कुछ करना चाहता है। ये सारी चीजों पर जब वो परखा गया है, जब वो उन पर पूरा उतरा है, तो फिर आखिर में एलिया कहता है तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। नेवर बिफोर आस्क, पहले नहीं है। जगह बढ़िया फराश रही ने एलिया ने, बड़ा सैर कराया, बड़े साल हो गए ने, बट नेवर, एलिया ने नहीं पूछा तो तेन चाहिए कि, लेकिन जब उन सारे टेस्टों में, जब सारे टेस्टों में पूरा उतरा है, तो फिर उसने पूछा हुन दस भी क्या तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं। जमीनें चाहिए, टाइटल चाहिए, डॉलर चाहिए, रियाल चाहिए। उसने क्या मांगा था? मुझे सिर्फ अपनी रूह का दूल्हा दे। ऐसा सिंपल इसका यह है कि मुझे कसरत की बरकत चाहिए। दूल्हा इस तौर पर भी कह सकते हैं कि वो उसका रूहानी पलोठा था, पलोठे को बनी इसराइल में डबल हिस्सा मिलता था, ये भी बात हो सकती है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह बात है वो चाह रहा था कि जो बरकतें तेरे पास हैं अब मैं चाहता हूं कसरत से मेरी जिंदगी में भी आ जाए। और फिर एलिया कहता है ठीक है, मैंने तेरी दुआ बात सुन ली है, अगर तू मुझे जुदा होता हुआ देखे तो जो कुछ तूने कहा है तेरे लिए वैसा ही। और फिर जब हम देखते हैं, ये लंबी स्टोरी है, मीटर खत्म करनी है, और फिर जब हम देखते हैं कि आतिशी रात आते हैं, आग आती है और एलिया को वो उठाकर ऊपर ले जाते हैं। एलिया गायब हो जाता है, उठा लिया जाता है, लेकिन उस पर जो चादर थी उस पर, वो चादर गिरती गिरती एलीशा पर आ गिरी है। वो अनॉइंटिंग, वो मसा उस पर ट्रांसफर हो गया। वो जाते जाते अपने वफादार साथी को कुछ दे गया। जब वो वफादार है वो कुछ दे गया। जब आप खुदा के वफादार रहते हैं, जब आप खादम के वफादार रहते हैं, जब आपके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती है, तो खादम रूहानी तौर पर बहुत कुछ आपको दे जाता है। उसने मुरब्बे नहीं दिए, उसने मर्सिडीज नहीं दी है, उसने टोटा करोला नहीं दिया है, लेकिन दी उसने चादर है। लेकिन वो ऐसी चादर थी जो खुदा के खुजानों से, खुदा की कुदरत से और खुदा के जलाल से भरी हुई चादर उसकी जिंदगी में, वो मसाशुदा चादर उसकी जिंदगी में आ गई है। वो क्या आम चादर नहीं थी, वो डबल पोर्शन अनॉइंटिंग उस पर ठहर चुकी थी, जिसके लिए वो कीमत दे रहा था, जिसके लिए वो ट्रैवलिंग कर रहा था, जिसके लिए वो प्यार पैसा, जिसके लिए वो खादम की खिदमत कर रहा था। और फिर जब वो वापस लौटा है तो फिर हम देखते हैं वही एलीशा उस चादर को लेता है और उस पानी पर मारता है और फिर कहता है कि एलिया का खुदा कहां पर है। और फिर यरदन फिर से दो हिस्से हो जाता है। मैं सोच रहा था कितने जबरदस्त बंदे हैं, इन्हें तो दरिया नूं इंज समझिया ऐसे ही चादर मार मार के पानी राह बना लेंदे सा। कितने जबरदस्त बंदे थे, कितना अनलाइटिंग उन पर थी। पानी को आप काबू कर ही नहीं सकते। ऐसे तो एक दिन काबू आ जाता, आर्या मला काबू नहीं आता। बारिश हो जाए एक दिन बारिश हो जाए तो सारा पिंडी काबू नहीं आता। तो ये दरियाए कुल्सम को काबू कर रहे हैं, यरदन को काबू कर रहे हैं, और सिर्फ चादर मार कर पानी दो। क्या एक पानी इधर, एक पानी बीच में मोटर में पड़ रहा है। कैसे नाइटिंग उस पर ठहरी है। और जब एलीशा पर अनॉइंटिंग ठहरी है, मेरे अजीज को याद रखे, फिर एलीशा ने एक मौजा नहीं किया। फिर एलीशा पर जब डबल पोर्शन अनॉइंटिंग ठहर गया, जब मसा उसकी जिंदगी में ठहर गया, तो फिर वही एलीशा जब बोलता है तो बंजर जमीनें सर ठीक होना शुरू हो गई है। जब वही एलीशा बोल रहा है तो खराब पानी ठीक होना शुरू हो गया। जब वही एलीशा बोल रहा है तो बांझ के बेटा पैदा होना शुरू हो गया। जब वही एलीशा बोल रहा है तो नमान गोली का कोट जा रहा है। जब वही एलीशा बोल रहा है तो घर में मौजात होने शुरू हो गए, तेल के जरिए से बरकत आना शुरू हो गए। जब वही एलीशा बोल रहा है तो नबियों का मसा किया जा रहा है। जब वही एलीशा बोल रहा है, अनॉइंटिंग और कुदरत खानदानों में
بادشاہ میں, نبیوں میں, ملک تبدیل ہو گیا, ماحول تبدیل ہو گیا, لوگ خدا کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گئے, کیونکہ انائٹنگ اور قدرت اور مسا اس کی زندگی پر ٹھہر چکا تھا. آج بھی وہ انائٹنگ آپ کے وسیلہ سے بہنا چاہتی ہے, آپ کے بچوں میں جانا چاہتی ہے, آپ کی کلیسا میں جانا چاہتی ہے, آپ کے خاندانوں میں جانا چاہتی ہے, آپ کے کاروبار میں جانا چاہتی ہے, آپ کی بیوی اور بیٹوں اور بیٹی میں انائٹنگ آج بھی فلو کرتی ہے. آج بھی یسوع کہہ رہا ہے اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس ہے, میں زندگی کا پانی تمہیں دوں گا.